Welcome to my channel. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து 9th standardல term 1 poemல வந்து first poem so stopping birds on a snowy evening அந்தோட book back answers தான் பார்க்க போறோம். So already pros வந்து upload பண்ணியிருக்கோம். பார்க்கல அப்படினா நம்ம சேனல்ல போய் பாருங்க. So இந்த book back answers பார்க்கலாம். So first வந்து நீங்க இந்த poem வந்து memory poem. இது ஃபுல்லாமே இந்த lines memory பண்ணிக்கோங்க. So book back answers பார்க்கலாம். Read the following lines and answer the following questions. So idhula vandu he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whom does he refers to? So he refers to the owner of the woods. Forest solla woods nu solla. Identifies a season in these lines. It is a winter season. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Who is the speaker? Poet na idoda speaker. Why should the horse think it queer? The horse thought it queer because there was no farmhouse near. Pick out the rhyming words. The rhyming words are queer, near. Third one, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. Whom does he refers to in these lines? He refers to the horse. B. Why does he give his harness bells a shake? He gives his harness bells a shake to get his master's attention. See, how does the horse communicate with the poet? The horse communicates with the poet with the sound of the bells. Fourth one, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. How are the woods? The woods are lovely, dark and deep. Whom does I refers to? I refers to the poet. What are the promises the speaker is talking about? The poet is talking about his commitments in life. Fifth one, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Why does the poet has used the line twice? The poet has repeated the last line to make a strong claim. Explain, miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep, that means it refers to a leading thread the rest of his life until his death. Read the following stanza and answer the questions below. Whom does these or I think I know? His house is in the village though. He will not be stopping here to watch his woods fill up with snow. Okay, I refers to the poet. Where is house? The house is in the village. Who lives in the village? The owner of the woods resides in a house in the village. Pick out the rhyming words from the above lines. No, do, snow. Identify the rhyme scheme of the above stanza. AABA. ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிராமர்ஸுமே இதில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதை எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்ட்டு. ஸோ வேர் இஸ் த ஹவுஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிக் அவுட் த ரைமிங் வேர்ட்ஸுன்ற போது நம்மளுக்கு சேமான லைக் லாஸ்ட்டில் வந்து சேமாக நமக்கு சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும். நோ, து, ஸ்னோ. ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ரைமிங் வேர்டுன்னு இருக்கும். ஐடென்டிஃபை த ரைம் ஸ்கீம். ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா வந்து பாருங்கள், ரைம் ஸ்கீம் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சேமாக உங்களுக்கு வந்து கேட்கணும். நோ, டு, ஹியர், ஸ்னோ. இப்போ இது வந்து ஏ, இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடி எடுத்துக்கினா ஏ. நெக்ஸ்ட்டுக்கும் என்னது ரைமிங் ஏ வருது. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஹியர்ன்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அப்போது பி. அப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்னோன்றது ரைமிங்காக இருக்குது, அப்போது ஏஏ பிஏன்றது தான் இதோட ரைம் ஸ்கீம். ஐடென்டிஃபை த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் இன் த ஃபோர்த் லைன். ஹைப்பர்போல். பிக் அவுட் த alliterated words in the first and second line. So first line வந்து these things, second lineல வந்து see stopping. My little horse must think it queer to stop without a farmer's near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Where was the poet? The poet was between the woods and the frozen lake. What was the evening like? Why? It was the darkest evening because it was a winter season. Where has the horse stopped? The horse has stopped between the woods and the frozen lake. D. What is meant by queer? Queer means strange. E. Why did the horse think it queer? As there was no farmhouse to take rest, the horse should think it queer. Pick out the rhyming words. Queer, near, ear. Identify the rhyme scheme. So adhe da rhyming scheme AA BA. Figure of speech வந்து personification. ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்க இது வந்து personification. My little horse must think it queer. Queerன்றது தான் வந்து personification இங்கே.
He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downly flake. What does he refers to here? He refers to the horse. How did the horse react? The horse shook its harness bell. Describe the sounds in the poem. Sound of harness bells, wind blowing and falling of the snowflakes. What does sweep mean? Sweep means soft and gentle. E. What does downy flake mean? Downy flake means on the snow crystals irukkulla adha. So pick out the rhyming words on the shake, mistake, fake. Identify the rhyme scheme. இதுலயும் வந்து AABA. Figure of speech இதுலயும் வந்து personification. Pick out the alliterated words dark and deep. Fourth stanza கொடுத்திருக்காங்க. So next நம்ம question போடலாம். How are the woods? The woods are lovely, dark and deep. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணணும் கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அந்த போயம் லைன்ஸை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ்க்குலாம் ஆன்சர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு what are the promises that this poet has to keep up? The poet has to keep up his duties and responsibilities. See, pick out the rhyming words from the above lines. Deep, keep, sleep, sleep. Identify the rhyme scheme. A எல்லாமே A தான். What is the figure of speech used in the last last two lines? Repetition. Alliterated words na dark, deep. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ரைம் ஸ்கீமு, ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சு, அலிட்ரேஷன் அதெல்லாம் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தோன்னா இங்கே டீப்பு, கீப்பு, ஸ்லீப்புன்ற ஒரே ரைமிங் வேர்டாக வருதுனால இது ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டா இதுவும் அதனால் வந்து 4 A's வருது இல்லையா ரைமிங் ஸ்கீமு. அலிட்ரேஷன் அப்படின்ற போது நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டு டார்க் ஒரே மாதிரி அந்த ஒரு லைன்லேயோ இல்லை நெக்ஸ்ட் லைன்லேயோ வந்து ஒரே மாதிரி லெட்டர் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ சவுண்டு இந்த மாதிரி சவுண்டு இந்த மாதிரி ஸ்னோ சவுண்டு அப்படின்னா எஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டார்க் டீப் இருக்குது, ஒரே ஸ்டார்டிங் லெட்டர் இருக்குது அலிட்ரேஷன். ஓகே, டார்க் டிடி இருக்கிறதால இது வந்து அலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ்னால் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எழுதணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிப்பீட்டேஷன் வந்து நம்ம அந்த சொல்லியிருந்தோம்ல அந்த லைன்ஸ் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்கும்போது ரிப்பீட்டிங் லைன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே லைன் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னா அது ரிப்பீட்டேஷன். ஓகேயா? கம்ப்ளீட் த சம்மரி பை ஃபில்லிங் த போயம். ஏன்னா அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறது அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் questions in 2 or 3 lines. 3 sentences. What information does the poet highlight about the seasons and the time of the day in the poem? So there is no snow falling in its full swing. இங்கே snow falling இல்லை, snow falling or downy அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் வின்டர் சீசன்னால ஸ்னோ ஃப்ளெக்ஸ் அதிகமாக வந்து கொட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த டைம் ஆஃப் த டே வந்து டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங்காக இருந்தது, அந்த இயர்லேயே ரொம்ப டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங்காக இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து அந்த போயட் வந்து அந்த சீசனை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க, அந்த டைம் ஆல்சோ. In which ways the reaction of the speaker different from that of the horse? What does it convey? போயிட் வந்து ஸோ அந்த பியூட்டியை பார்க்கறதுக்காக வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. பட் த ஹார்ஸ் திங்கிங் இட் இஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, டு ஸ்டாப் இன் த ஃபாரஸ்ட். ஸோ இட் கன்வைஸ் லைக் அந்த ஹார்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போகலாம் அப்படின்னு அதோட ஹார்னஸ் பெல்ஸை ஷேக் பண்ணி அது வந்து லைக் திருப்பி சொல்லுது. What are the sounds heard by the poet? The poet heard the sounds. என்னென்ன சவுண்டு கேட்டுச்சு அப்படின்னா harness bells, wind blowing sound, falling of snowflakes. snowflakesனு சின்ன சின்ன பனித்துளிகள் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான். The poet is aware of 2 choices. What are they? What choice that he make ultimately? The poet வந்து வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அந்த லவ்லி வுட்ஸு. பட் வந்து அவங்களோட இம்பார்ட்டண்ட் பிஸ்னஸ் விஷயமா அவங்க வந்து வீட்டுக்கு போயாகணும். ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க இதுதான் அந்த அல்டிமேட் சாய்ஸ் அப்படின்றாங்க. Pick out the words from the poem that bring to mind peace and quiet. Woods fill up with snow or the words. இதுதான் வந்து ரொம்ப பீஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Identify the rhyme scheme in each and one example has been done for you. Stanza rhyme scheme அப்படின்ற போது எல்லா ஸ்டான்ஸாகவும் இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸில் ஏஏபிஏ ஏஏபிஏ ஓகே ஏஏபிஏ ஏஏஏ இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதுதான். Complete the table by identifying lines against the
poetic devices from the poem. One example is done for you. Alliteration. So இந்த alliteration வந்து find பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Sorry, alliterated words. First alliteration, figure of speech எல்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது alliteration அப்படின்னா வந்து watch ww, his house இதில் h, see stopping, my must, he his harness, sound sweep, dark deep இதெல்லாம் வந்து இது personification பார்த்தீங்க அப்படின்னா my little horse must inquire, to stop, to ask if there is some mistake. ஸோ அதெல்லாம் repetition வந்து அது repeat ஆகிற lines. Imagery means like வந்து அதுக்கு 5 sense organs இருக்கணும். So to watch his woods fill up with snow. So இது ஒரு imagination. Between the woods and frozen lake இருக்க மாதிரி ஒரு imagination. The woods are lovely dark and deep. Woods are lovely dark and deep. அது வந்து நம்ம இன்னும் வர்ணிச்சு அதை சொல்கிறோம். He gives his harness bells a shake. அது வந்து ஒரு imagery. Writing. ஓகே, paragraph வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பேராகிராஃப் வந்து சினாப்சிஸ் போட்டு எழுதணும். போன இதில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ பேராகிராஃப் எல்லாமே வந்து டாப்பர்ஸ்க்குலாம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது சினாப்சிஸ் போட்டு எழுதுங்க அப்படின்ட்டு. எல்லாருக்குமே தான் நான் சொல்கிறது இது. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் கெயின் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட் வந்து பேராகிராஃப் ஃபார் டாப்பர்ஸ் என்ற ஒரு செஷன் இருக்குது. சினாப்சிஸ் இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன போட்டு சொல்லியிருந்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு போயட் நேம் போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் அந்த போயம் போட்டுட்டு போயட் நேம் போட்டுட்டு ஓகே போயட் ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் அந்த போயட் நேம் வந்து ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்து தீம் நீங்கள் ஏதாச்சும் வந்து தீம் வந்து போட்டுக்கோங்க. அண்ட் சினாப்சிஸ் அப்படின்னு போட்டு அந்த சப் டாபிக்ஸ் போட்டு எழுதிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க அப்படியே. ஸோ ஏன் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நிறையா டைம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது, நிறைய நேரம் லென்த்தியாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சு என்னோடய வீடியோ. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன். ஒரு சப் டாபிக்ஸை நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க, இல்லை நோட் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி சப் டாபிக்ஸ் வந்து எந்த இதுலேயும் இருக்காது. ஸோ கைட்லலாம் மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ண இருக்காது. ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. பேராகிராஃப் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரே பேராகிராஃபாக நீங்கள் எழுதலாம். பட் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பேராகிராஃப் நீங்கள் எழுதுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் போட்டு கூட எழுதலாம். நிறைய பேருக்கு ரொம்ப எதுவும் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எழுதலாம். உங்களுக்கு 3 விதமான சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் பேராகிராஃப் எழுதுறதுக்காக இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, ஹின்ஸ் மாதிரி அது. ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க. ஒர்க் அண்ட் பாஸ் அண்ட் டிஸ்கஸ், கான்ட்ரிபியூட் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் சாய்ஸ், ப்ரெசன்டேஷன் டு த கிளாஸ். ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் மாதிரி. ஓகே, ரீட் அண்ட் என்ஜாய் இது இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதோட வந்து புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம சேனலில் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். கீப் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.